ભારતના માન્ય રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુજીની બોત્સવાનાની મુલાકાત દરમિયાન ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના નેજા હેઠળ સુરતના ઉદ્યોગકારોનું બિઝનેસ ડેલિગેશન પણ તારીખ 10-14 નવેમ્બર દરમિયાન બોત્સવાની મુલાકાતે ગયું હતું. આ અત્યંત ફળદાયી મુલાકાત હવે ભારત બોત્સવાના જ નહીં પણ ગુજરાત બોત્સવાના વચ્ચે સહયોગની દિશામાં આગળ વધી રહી છે અને તેમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે. ચેમ્બર દ્વારા જાન્યુઆરી 2024માં ગ્લોબલ વિલેજની બીજી આવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઉદ્ઘાટક અને મુખ્ય મહેમાન તરીકે બોત્સવાના રાષ્ટ્રપતિ માન્ય એડવોકેટ દુમા ગિડિયોન બોકો તેમના ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિ મંડળ સાથે તારીખ 22 થી 25 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન સુરત પધારી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ચેમ્બરનું ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિ મંડળ નવેમ્બરમાં બોત્સવાનાની મુલાકાતે ગયું, તેમાં સુરતના કેપી ગ્રુપના ડોક્ટર ફારૂકજી પટેલનો પણ સમાવેશ થતો હતો. આ વિઝિટની પહેલી ફળશ્રુતિ લેખે પહેલું કહી શકાય તેવું વિન્ડ સોલાર સહિત રિન્યુએબલ એનર્જી રોકાણ સુરતથી થયું છે. કેપી ગ્રુપ બોત્સવાનાની ઝીરો એમિશન પ્રતિબદ્ધતા પૂર્ણ કરવા માટે બોત્સવાનાના રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સમાં રૂપિયા 36,000 કરોડનું રોકાણ કરશે. કેપી ગ્રુપ 4 બિલિયન યુએસડી રૂપિયા 36,000 કરોડના રોકાણ માટે બોત્સવાનાના ખનિજ અને ઉર્જા મંત્રી સુશ્રી બોકોલ જોઈ અને કેપી ગ્રુપ વચ્ચે થયેલા આ એમઓયુ મુજબ બોત્સવાનાનું ઉર્જા અને ખનિજ મંત્રાલય કેપી ગ્રુપ સાથે સંયુક્ત રીતે રિન્યુએબલ એનર્જી વિકસાવશે અને બોત્સવાનાની સ્વચ્છ ઉર્જાને 5 ગીગાવોટ સુધી લઈ જશે. આ પ્રોજેક્ટ 5 વર્ષમાં તબક્કાવાર હાથ ધરાશે, જેમાં 2027માં 500 મેગાવોટ, 2028માં 2,500 અને 2030 સુધીમાં 5 ગીગાવોટ પૂર્ણ થશે. આનાથી પ્રોજેક્ટ દરમિયાન 7,000 અને પ્રોજેક્ટ બાદ 1,500 થી વધુ લોકોને રોજગાર મળશે અને 1 લાખ ઘરોને સોલાર વીજળી મળશે. આ માટે 25,000 એકર જમીન બોત્સવાના સરકાર આપશે અને ભારત સરકાર રોકાણને સુરક્ષિત કરશે. સમજૂતીના ભાગરૂપે કેપી ગ્રુપ બોત્સવાનાના નાગરિકોને વર્ષે 30 સ્કોલરશિપ શિક્ષણ અને કૌશલ્ય વિકાસ માટે અપાશે. To everyone here that has managed to join us, I want to thank in particular, starting off the members and the leadership of the SGCCI that is hosting us here today. I know that we've also had engagements today with the GJEPC, and I want to recognize them as well and thank them for their hospitality. I want to also, of course, recognize the main partner as of 2 days ago, Mr. Farouk Patel, Dr. Farouk Patel of the KP Group and the entire KP Group. And I am not here by myself. There is an entire Botswana delegation led, of course, by the High Commissioner of Botswana to India, His Excellency Mangole. And we have a couple of others that are here that I want to recognize as well. It has been an entire pleasure to be here in India. What is marking my first engagement as the Minister of Minerals and Energy here in India, but not my first time. And what really capacitated this particular meeting is that our President Boko, Advocate Boko, had invited for the first state visit from India to Botswana, President Mumu, who honored that state visit about a month ago. And with her delegation, she had a strong business leadership contingent with her. And it was through that delegation that we, as the government of Botswana and several businessmen in Botswana, businessmen and women in Botswana, made contacts to what has later led to several developments in energy, in transport, in infrastructure across a wide breadth of events and of industries. We already know that there is a strong partnership between the Republic of Botswana and of India that is on the basis of the diamonds that we mine in Botswana and ordinarily are brought to India for cutting and polishing and some further downstream activities. We have continued to build together in that space,
and even through the challenges, are building together stronger and will ensure that that industry will be resuscitated. But we are all aware that there are many other facets of industry and industrialization and development that we can further partner on. And I'm pleased that we have taken a step through signing a memorandum of agreement of understanding with the KP Group towards bringing more energy security to Botswana through renewable resources, through various wind, solar, amongst others, but most importantly, also ensure that we are modernizing the infrastructure that will allow us to evacuate that energy. In addition to that, because we strongly believe that we shouldn't just be talking about an energy transition, we have to ensure that all of our goals bring to the forefront people and planet. We're, of course, focusing on the planet as we reach for more sustainable energy. But we are pleased that the KP Group, as part of this collaboration, has also committed to bring together 30 annual scholarships for Botswana within the spaces of renewable energy engineering and the associated fields. This, I believe, shows the strong significance and importance of our partnership towards ensuring co-development and a win-win solution between the country and the KP Group. Now, in addition to that, we are looking forward to stimulating other sectors in Botswana, because once you have energy, we can industrialize across the breadth. Energy is a facilitator of industrialization and economic growth. And I hope that this gives the confidence of the seriousness of the Botswana government, of investment attractiveness, of the ease of doing business, and the commitment that the government gives to facilitation. That within a month of the initial state visit, we have already made the moves to come and officialize an MOU and to ensure that we are building a stronger ecosystem between these two economies. This moment will strengthen both our diplomatic relations, but most importantly, our humanity relations. And I'm very pleased about the steps that we have taken from this moment forward. And I look forward to engaging everybody going forward towards the end of this 2025, but going forward in the next chapter of our relationships. Thank you. HGCCI ને પ્રથમ કે આ રીતના બિઝનેસના લોકોને પણ જે રીતે HGCCI નું કામ છે તે રીતે ઘણી સુંદર રીતે એલિવેટ કરી રહ્યા છે. અને હું થેન્ક્સ કહીશ ડાયસ પર બેઠેલા બધા જ વ્યક્તિને સ્પેશિયલ થેન્ક્સ કહીશ. હર એક્સેલન્સી બોગોલો જોય ને અને એમની સાથે આવેલા વેંકટ છે, કમિશનર છે, અને જે આજે જ હમણાં 3 વાગે બાકીના લોકો જે ગયા છે બધાને હું થેન્ક યુ કહું છું. અમે લોકો આજથી 32 દિવસ પહેલા ચેમ્બરની લીડરશીપમાં અમે 18-19 લોકો, જેમાં મારા દિનેશભાઈ પણ હતા, એવા અમે લોકો બધા મુર્મુ મેડમના ડેલિગેશનમાં અમે ગયા. અને જતી વખતે જેમ નિખિલભાઈએ કીધું તે રીતે બોત્સવાનામાં વિઝિટ કરવાની હતી, સો એમાં રિસર્ચના પાર્ટ રૂપે અમે શરૂ કર્યું. કેમ કે જે માણસનો જે ધંધો હોય એ માણસ એ જ વસ્તુને જોતો હોય, તો ઇરેડિયેશન તરફ મારી નજર ગઈ અને ત્યારે ખબર પડી કે 3200 કલાકનો ડે છે ત્યાં. એટલે કે 3200 કલાક અજવાળું રહે છે આખા વર્ષમાં, જે આપણા ત્યાં 1500 કલાક છે, જે 3200 કલાક ત્યાં છે. ત્યાર પછી જોયું કે 27 લાખ જ પબ્લિક છે, 2.7 મિલિયન, અને એની સામે ગુજરાત કરતા 3 ગણી મોટી જમીન છે. બીજું વસ્તુ જોવાની મળી કે આખા આફ્રિકા કોન્ટિનેન્ટલની અંદર સૌથી સેફ જો કોઈ કન્ટ્રી હોય તો એ બોત્સવાના જોઈ. ત્રીજું રિસર્ચ કર્યું કે એ લેન્ડલોર્ડ કન્ટ્રી હોવાને કારણે એના 5 દેશ એના પડોશી છે, અને એ 5 પડોશી દેશોની અંદર વીજળીનો બહુ જ અભાવ છે. એમાં સાઉથ આફ્રિકા છે, ઝામ્બિયા છે, ઝિમ્બાબ્વે છે,
અંગોલા છે અને નમીબિયા છે. તો એ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી જ્યારે અમે ગ્રેપ કરી અને ત્યાર પછી જ્યારે અમને ડિનરમાં બોલાવવામાં આવ્યા, અમે નિખિલભાઈ અને આખું ચેમ્બરનું બધા જ લોકો અમે સાથે ગયા હતા, તો ત્યાં આગળ એમને મુર્મુર મેડમે સ્પેશિયલી, હું ત્યાં એમની પાસે પહોંચ્યો તો મેડમ બગોલો હતા ત્યાં, કે મારી પાસે બીજે દિવસે એમ કીધું કે મારી પાસે લંચમાં તું આવજે, આપણે મળીશું. અને એ વાર્તાલાપ આગળ ચાલ્યો અને એ ઓપોર્ચ્યુનિટી જે હતી તે દેખાણી, અને જે રીતે એ લોકોએ અમને સપોર્ટ કર્યો એ રીતે આ આખું 5 ગીગાવોટનું અમારું સોલર, કે જે અમારી કેપી ગ્રુપ જે છે, આજની તારીખે અમે લોકો 6.6 ગીગાવોટ ઓલરેડી કરી રહ્યા છે, જાણ ખાતર કહું છું. અને એમાંથી 1.8 ગીગાવોટ, એટલે કે હું એવું જરૂર કહીશ કે સુરતના દરેકે દરેક ઘર સુધી અમે વીજળી પહોંચાડી શકીએ એટલો અમારો પોતાનો પ્લાન્ટ છે, સોલરનો અને વિન્ડનો. અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત સાથે એના 25 વર્ષના અમારા ટાઈપ છે. બાકીના અમે મોટી કંપનીઓ એલએનટી છે, કે અમે આદિત્ય બિરલા, એનટીપીસી, એ બધાના પ્લાન્ટો બનાવીએ પણ છે અને એ લોકોને અમે સર્વિસ પણ આપીએ છીએ. એ લોકોના કામ અમે લોકો અહીંયા આગળ, અને બીજા 1.8 ગીગાવોટના ઓલરેડી અમને નવા ઓર્ડર મળ્યા છે, જેનું પણ અનાઉન્સમેન્ટ થોડા વખતમાં થઈ જશે. કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે અમારી કંપની ઓલરેડી 8 ગીગાવોટ સુધી અહીંયા કામ કરી રહી છે, અને 10 ગીગાવોટનું અમારું કમિટમેન્ટ છે આપણે કન્ટ્રીને, કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના જે વિઝન છે કે 2030 સુધી આપણે 500 ગીગાવોટ સુધી આપણે કાર્ય કરીશું, એની અંદર અમારું કોન્ટ્રીબ્યુશન અમે લોકોએ 10 ગીગાવોટનું જે લીધું, અને જે આ માર્ચ સુધીમાં અમારા ઓર્ડર બુક અમે ફૂલ કરી રાખીશું. એની સાથે સાથે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી અમે જોઈ કે જેમ મુર્મુર મેડમ ત્યાં લઈને ગયા, તો ઓફકોર્સ ગવર્મેન્ટનું એવું કહેવું હતું કે કોઈ પણ હિસાબે આપણે આ લોકોની સાથે પણ ટાઈઅપ કરીએ, કે જ્યાં બીજી કન્ટ્રીઓ પણ ઓલરેડી કામ કરે છે. આપણા 12,000 ભારતીયો બોત્સવાનામાં છે. તો એ રીતે, અને ત્યાંના આપણા જે હાઈ કમિશન ભરતભાઈ જે છે એ ત્યાં મળ્યા એમને, અને આ વસ્તુને આગળ વધારી. તો 5 ગીગાવોટનો પ્લાનિંગ થયો હતો, જેના દ્વારા આપણે 7,000થી જેટલા લોકોને પ્લાન્ટ બનશે ત્યાં સુધી રોજીરોટી આપીશું. અને ત્યાર પછી 25 વર્ષ સુધી 1,500 લોકોના માટે આપણે કાયમની રોજી ત્યાંની બંધાશે, જેમાં આપણા ઇન્ડિયન પણ હશે ને બોત્સવાનિયન ઇન્ડિયન પણ હશે ને આ લોકો પણ હશે. બીજું એ કે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે 36,000 કરોડ, એટલે $4 બિલિયન છે. એના માટે અમારા ફોરેનના ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ટાઈપ પણ થઈ ચૂક્યા છે. આ તમારી જાણ માટે. પરંતુ એ એટલા માટે જાહેર ના કરે કે જ્યાં સુધી આ એમઓયુ થાય પછી જ એને જાહેર કરે તો સારું લાગે. અને આ પ્લાનિંગ પણ થઈ ચૂક્યો છે કે પહેલા 27/2027 સુધીમાં 500 મેગાવોટ, અને એ જ રીતે 2030 સુધીમાં પ્લાનિંગ પૂરું થશે. કેમ કે ઘણી બધી નીટીગીટીઓ હોય, ગ્રીડને સ્ટ્રેન્થ કરવાની હોય, જમીન આપણે લેવાની એમની પાસેથી. એ લોકો અમને 25,000 એકર, એટલે કે લગભગ એવું સમજો કે 10,000 હેક્ટર જમીનની પણ એ લોકોએ અમને ઓફર કરી છે. તો આ બધી વસ્તુઓ કરતા પહેલા 2 વર્ષ જે છે તે પહેલા 500 મેગાવોટ નખાશે, ને ત્યાર પછી 5 ગીગાવોટ નખાશે. અને એ વીજળી જે છે, તો આજની તારીખે એ વીજળી અમે લોકો એવું ઈચ્છી રહ્યા છે કે બાકીના જે 5 કન્ટ્રી છે એને અમે લોકો ત્યાંથી એક્સપોર્ટ કરીશું. અને ટ્રાન્સમિશન કોસ્ટ દ્વારા આ લોકોની 1,000 કરોડની ઇન્કમ ઊભી થશે, અને આપણને, એટલે કે ઇન્ડિયા, અમે લોકો 7,000 કરોડ રૂપિયા દર વર્ષે એ વીજળીના પ્લાન્ટ દ્વારા અહીંયા પાછા લાવીશું. એ પ્રમાણેની આખી જોગવાઈ છે. અને એની અંદર આઈપીપી તરીકેનો આ પ્રોજેક્ટ છે, એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાવર પ્રોડ્યુસર તરીકે. અને અમને એવી 100% આશા છે કે આ પ્રોજેક્ટથી શરૂઆત થઈ રહી છે. બની શકે કે આજુબાજુના કન્ટ્રીને બહુ વધારે વીજળીની જરૂર છે, અને જો બોત્સવાના સરકાર જે રીતે સપોર્ટ કરી રહી છે એ રીતે જો સપોર્ટ આગળ રહ્યો તો આ વસ્તુ ઘણી આગળ સુધી પહોંચશે, અને ઘણા બધા દરવાજા આપણા લોકોના માટે પણ ખુલશે, અને અહીંયાથી ઘણું બધું મટીરિયલ આપણે ત્યાં મોકલી શકીશું. એ રીતનું અમારા લોકોનું આયોજન છે એઝ અ કેપી ગ્રુપ. કેપી ગ્રુપ દ્વારા બોત્સવાનાને અમે ઓલરેડી પીપી સવાણી યુનિવર્સિટી જે છે ત્યાં આગળ અમારો એક અમારું 5 વર્ષ માટે ને 4 વર્ષ માટે એક કોર્સ ચાલે છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતનો. એક ત્યાં આગળ રિન્યુએબલ એનર્જીના માટેનો એક ગ્રેજ્યુએશન ચાલી રહ્યું છે, અને આ જ વર્ષે અમે શરૂ કર્યું. જાણીને તમને આનંદ થશે કે
એમાં કોઈ બોર્ડર નહોતી રાખી અમે કે કોઈ પણ દેશનો કોઈ પણ વ્યક્તિ આવીને ત્યાં રિન્યુએબલ એનર્જીનું ભણતર લઈ શકે પીપી સવાણીમાં. એવા અમે હોલ બે બિલ્ડિંગો લીધી ત્યાં અને 8.5 કરોડ રૂપિયાની સ્કોલરશીપ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ, એટલે કે એને ટ્યુશન ફી પણ નથી આપવાની અને કોલેજની ફી પણ નથી આપવાની અને રહેવા કરવાનું બી નથી આપવાનું અને એનું જે કંઈ બી ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિવાયનો કોઈ ખર્ચો એને નથી કરવાનો. તો આ વર્ષે પહેલા 92 વિદ્યાર્થીઓ એમાં જોડાયા જે ગ્રેજ્યુએશનથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરી રહ્યા છે. એ જ રીતે અમે બોત્સવાનાના લોકોને પણ રિન્યુએબલ એનર્જી શીખવાડવા માટે 30 લોકોને અમે પહેલા વર્ષની ઓફર આપી કે પહેલા વર્ષે તમે 30 લોકોને અહીંયા મોકલો, એટલે 30 બાળકોને જે અપગ્રેડ થાય નોલેજથી, જેના કારણે આવતીકાલ જો રિન્યુએબલ એનર્જીમાં જે રીતે આ લોકો ડાયમંડમાં ને એમાં કરે છે એ જ રીતે રિન્યુએબલ એનર્જીમાં પણ એ લોકો આગળ વધી શકે. આ જ રીતનું એક અમારું પ્લાનિંગ છે ને એને એન્ડોસ કરવા માટે જાણીને ખુશી થશે કે ચેમ્બરના ખૂબ પ્રયત્નો હતા આ વસ્તુમાં કે એને આગળ વધારવા માટે પ્રેસિડેન્ટ બોકો સાહેબ કે જે મેડમ એ કેબિનેટ મિનિસ્ટર છે, બોકો સાહેબ પ્રેસિડેન્ટ છે પણ એ ઘણા જ નજીક છે એમના, એના કારણે એ ઘણી વખત કન્ફર્મેશન લઈ ચૂક્યા છે અને લગભગ 99% 22મી જાન્યુઆરીએ સાહેબ પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ બોકો સાહેબ પણ અહીંયા આવીને આપણને મળશે બી અને આપણા બેની એટલે કે ઇન્ડિયાની અને બોત્સવાનાની પાર્ટનરશિપને વધારે આગળ લઈ જશે અને એની હાઇટ પર કરશે જેવી મને આશા પણ છે. અને એની સાથે હું મારો જે કંઈ કહેવાનું હતું તે હું પૂર્ણ કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ.